الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني طبت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محضر ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في اندكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
وسلم. Subhanallah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فلا سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب رسالة المعاونة الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والكتاب فتح القريب المجيب على التهذيب الترغيب والترهيب للسيد علوي بن عباس المالكي الحسني ولسيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني وللشيخ ومربي الروحي الشيخ أحمد شرور سوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر على يد رسول سيدنا عباس بن محمد على يد الأستاذ عبد المجيد بن صبرا ولجميع مشايخنا أينما كانوا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل من نوى بسلف الصالح بنية القبول وتمام كل سون ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-targhibu fil hajji wal umrah wat tarhibu minar rafathi wal fusuqi fihima. Qala Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman, dan bagi Allah lah atas manusia, artinya Allah mewajibkan manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk pergi berhaji man istata'a ilaihi sabila, terhadap siapa yang punya kemampuan untuk mencapainya, artinya ada jalannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Yang kedua, mengerjakan, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Baru berhaji ke Baitullah, baru puasa Ramadan. Di hadisnya terbalik dengan seperti biasanya. Haji di belakang biasanya, tapi di hadis ini haji keempat. Ini muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 5 bangunan ini apabila salah satu dia tidak kerjakan, maka tiada sempurna keimanannya ya. Kecuali haji. Kalau orang tidak sanggup untuk berhaji, 4 aja dia bisa, maka tetap sempurna keimanannya. Karena memang tidak ada kesanggupan. Beda kalau orang ada kesanggupan lalu tidak pergi, maka kuranglah keimanannya ya. Islamnya bermasalah, maka kuranglah imannya. Tapi kalau sampai meyakini tidak wajib, bukan lagi bermasalah keimanan dan keislamannya, tapi menyebabkan murtad. Nah, jadi beda.
kenapa ikam kada sembahyang anu koler, maka orang itu dihukumi berdosa besar, tidak kafir, tapi potensinya untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah ada. Nah, itu bahayanya kalau ini kada bertaubat. Tapi kalau ditanya kenapa ikam kada sembahyang, kada wajib juga, kada mula sugih juga, maka ucapan seperti itu jangan dipermainkan karena meolah murtad. Sama kenapa ikam kada bahaji, maka awak sehat aja, jalan ada aja, sanggup aja, kada wajib juga buang-buang duit aja, maka murtadlah hukumnya. Kalau ini sekedar malas, kena, itu dosa besar. Kalau ada kesanggupan, sama macam sholat tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Muttafaqun alaih. Siapa yang berhaji dan dia tidak mengerjakan sesuatu yang yarfuth, ada mengatakan jima, ada mengatakan pusuk, fasik, artinya siapa yang berhaji lalu tidak melakukan maksiat yang besar. Yang dimaksud dengan yarfus di sini adalah jima. Mengatakan Al-Hafidh mengatakan jima. Atau ada juga yang mengatakan kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu minar rajuli minal mar'ah, adalah ucapan yang ucapan itu mengandunglah keseluruhannya untuk seseorang laki-laki yang menghendaki perempuan. Suatu yang dikehendaki dia itu oleh laki-laki dari artinya itu tadi anu bebinian. Nah, maka dan dia tidak berbuat fasik, termasuk berarti kalau nya fasik ini kada sembahyang, like orang bahaji di sana nya kada sembahyang, maka itu fasik. Nah, kalau dia sembahyang aja, diumpatinya aja aturannya, maka dia kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Muttafaqun alaih. Wa anhu aidan dari Abu Hurairah juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah dengan umrah itu menjadi penghapus dosa dari antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Mudahan kawat tulak haji lagi berataan yang sudah, yang belum mudahan tetulak. Ya. Kalau hukum haji itu wajib, maka kata Imam Syafi'i hukum umrah juga wajib karena dia digabung dalam Al-Quran. Walil apa ajar Quran itu? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah, ujar Imam Syafi'i, ini dalalatul iqtiran. Ketika yang satu disebut sebagai satu kewajiban, maka pasangannya juga menjadi wajib. Yes. Maka perlu juga memang ditabung sedikit-sedikit untuk tulak, ya, untuk diniatkan barang dulu, diniatkan. Mudah-mudahan qabul hajat, ya, kalau cuma kalau kada tulak jangan juga bersedih karena kemampuan belum ada. Apa sebabnya? Di sana itu dikatakan rumah Allah, tapi Allahnya pun bisa bersama kita setiap saat. Ya. Satu hari Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan yang sangat alim, perempuan yang sangat soleh, ahli ibadah. Lalu dia ketika mau pergi haji,
berdapat dengan sekelompok orang yang sama-sama pergi haji juga. Lalu ditanyanya, bapak-bapak ini mau kemana? Kami mau berkunjung ke rumah Allah. Kalau ikam bang hendak kemana? Maka dijawab oleh Rabi atau Adawiyah, aku hendak mendatangi yang punya rumah Allah. Aku hendak mendatangi yang diisi rumahnya. Kalau yang diisi rumahnya dalam kamar pun kita dapati. Ada orang sakit kita jenguk kita dapati. Ujar Allah, aku sakit, kenapa ikam gak ada menjenguk? Lalu kata hamba ini, bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Hambaku tuh sakit tapi kau kada jenguk. Kenapa? Berarti menjenguk orang sakit itu hakikatnya kita bertamu juga dengan Allah. Jadi jangan hanya terfokus kepada berkunjung ke rumah Allah, tapi sampai sana Allahnya tidak ada. Itu kan jadi masalah juga. Termasuk ujar ulama yang bisa mereduksi makna umroh itu, haji jadi kurang mabrur, bekelahi laki bini di sana, bekelahi aja. Termasuk itu hanya perlu dijaga. Dan sebelum tulak kan kita kada tahu namanya rezeki. Sebelum berangkat dipelajari dulu baik-baik, dibaca-baca, Google ada aja, YouTube ada aja dilihati. Maksudnya memang dibimbing di sana, tapi pembimbing itu kan hanya sekedar membimbing saja, tapi tidak banyak menjelaskan di sini tempat apa, di sini tempat apa. Karena setiap Mekah Madinah itu setiap sudutnya memiliki sejarah. Tapi kalau kita sebelum tulak kita pelajari semuanya, lalu kita bisa menerawang, oh bahari di sini bang, Nabi itu oh di sini. Jadi ketika di sana itu kaya dengan pengalaman spiritual, sugih kita. Bukan sekedar ibadah aja, tapi memang rohani kita memang sedang tamasya. Nah, itu yang dicari. Apalagi dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i muttafaqun alaih. Umrah di dalam bulan Ramadan itu mengimbangi pahala haji, atau dia berhaji bersamaku, kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan. Habis babnya. Mudah-mudahan kita sudah baca hadisnya, mudahan pian ulun tetulak. Ulun ini ada diamanahi kawan. Kawan itu membuka cabang travel di Balikpapan. Ujarinya ikam buka di Samarinda, ulun kena aja, masih sibuk. Tapi apabila hendak tulak bisa aja lewatinya. Dan kebelujuran murah nih, kada promosi bang ini sekali karena terbahas gitu nah. Memang bab haji 12 hari 26 juta umrah, termasuk murah. Ulun semalam orang juga nolak akan itu 9 atau 10 hari 29 atau 30 jutaan 9 hari. Ini kawan itu menawari 26 juta 12 hari. Tapi pesawatnya tak anu sedikit, Lion pesawatnya. Transitnya di India, Bombay, 26 juta. Sini nah, di sini. Ada yang maju-maju sedikit lagi sini. Kosong juga, ada orangnya juga di sini. Ini di sini nah. 26 juta umroh. Ini kan memang tempulu terbahas ini nah. Jadi ulun kadang promosi cuma ya mumpung atas sampaikan. Jadi pas dia momennya hanya menjembatani aja ya.
Dan insya Allah amanah, karena travelnya itu sudah terjamin, memang banyak menolakkan, dan kantor pusatnya itu di Sekumpul, Balikpapan, Samarinda ini cabangnya aja. Dan yang tulak bulan Juli ini ratusan orang lebih sudah, gabungan antara Balikpapan, Samarinda, Handil. Siapa tahu pian berrezeki, terbuka hati ya. Apabila pian banyak lompat, kawa kita mungkin beimbai, karena apabila sampai 10 ulun gratis. Bonus 1 gitu. Nah, jadi apabila pian 10 orang tulakan, ulun tulak dia berarti. Cuma kalau sampai 10, kawan yang bimbing, yang mengumbai, cuma ya kada apa-apa. Tempulu murah kita dibanding nang lain. Cuma kalau nya kada ada ya berdoa ay mudah-mudahan tulak berataan. Ini bab haji soalnya. Kita doakan juga keluarga kita, kawan kita yang tulak, mudah-mudahan diberikan kemudahan, keselamatan sampai balik lagi ke sini. Dan berpesan ulun, kalau pian menjemput orang haji, jangan kada ingat minta doa sebelum inya sampai ke rumah. Banyaki minta doa, karena doanya betul-betul diijabah masih sebelum inya sampai ke rumah. Kalau inya di rumah tergantung dengan amal perbuatannya. Nah, tapi apabila inya belum sampai di rumah, mesti ada jaminan insya Allah doanya kabul. Kan biasa saya menyebut teman keluarga, kawan kemana, ke bandara, sebelum sampai ke rumah minta doa banyak-banyak. Kalau perlu singgahkan ke masjid, berjamaah sembahyang, doa di situ. Dan disunahkan juga memang orang yang datang dari umroh, datang dari haji, bepergian jauh, tidak pulang dulu langsung ke rumah, tapi dia sholat dulu 2 rakaat di masjid kampungnya. Di mana aja masjidnya, yang penting udah di daerahnya. Ini orang Samarinda, maka Samarinda masuk dah. Jangan bulik dulu ke rumah, sembahyang sunnah sapar, kudum sapar. Apa? Ya Allah, ulun niat 2 rakaat sholat kedatangan dari sapar, disunnahkan. Dan sunnah itu tidak banyak dikerjakan, sekalipun orang itu udah berangkat, tetap itu jarang dilakukan. Maka siapa yang menghidupkan sunnah Nabi dikala sunnah itu ditinggalkan, maka ganal pahalanya. Lu gak ada ingat apa yang sebut Nabi, cuma ada man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang menghidupkan sunnahku dikala umatku ini banyak yang kadang meninggalkan itu, maka ganjarannya luar biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa mata ta'adzuru 'alaika fi ba'dil mawadi'i al-jam'u baina tayammuni wal istiqbal fanam 'ala yaminik. Maka kapan saja kamu itu ada halangan, ada uzur pada sebagian tempat untuk bisa menggabung antara menghadap kanan dan menghadap kiblat. Ini masalah guring. Kan tidur itu disunahkan menghadap ke arah kiblat, jangan menjajak kiblat, ke arah kiblat. Jadi seperti orang yang ada di kuburan, hadap kanan, menghadap kiblat, itu sunnahnya Nabi. Dan kita sudah sampaikan kemarin, di antara sunnahnya apa lagi? Berwudu sebelum guring, baca doa sebelum tidur, dan amalan tambahan kemarin yang kita bahas, usahakan tidur itu di atas zikir la ilaha illallah. Maksudnya sudah juga dibaca doa mau tidur, maka berzikir aja lagi sampai hanyut, sampai hilang, sampai teguringan. Maka ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, banyak la ilaha illallah. Apabila sudah hendak ngantuk-ngantuk mau tidur, baca doa sudah juga, maka la ilaha illallah dibanyaki. Kenapa? Apabila inya mati malam hari itu, kan kada tahu namanya umur.
Apabila inya mati di malam hari itu, maka ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, jar Nabi, maka dia masuk surga. Matinya insyaallah surganya. Nabi yang bepadah. Karena makanya dianjurkan memang begitu. Dan dianjurkan juga kemarin kita bahas ini supaya kada-kada pagat bahasannya. Kan tiba-tiba kenapa hadap kanan kiblat. Nah, di antaranya lagi baca ayat kursi, baca kul huwallah, al-falaq, itu diantaranya. Dia ada lagi menganjurkan tabarok, cuma kan mungkin sebagian kada hafal lah mungkin. Yang pendek yang penting tegawi. Yang penting lagi itu juga al-falaq, anas itu jangan tertinggal memang. Kul huwallah, al-falaq, anas. Dulu Abu Yasharwani itu mengajarkan di pondok itu santri itu membaca itu. Jadi di waktu wirid, dan memang amalannya tangan itu ditengadahkan. Lalu dia baca kul huwallah 3 kali, baru dia baca al-falaq, an-nas 3 kali atau sekali. Habib Umar ingin memadahkan gitu juga hendak tidur. Nah, lalu diajarkan tiup tangan itu, ketika ditiup baru sapukan ke seluruh badan. Dia gitu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Baru al-falaq, anas tiupkan, sapukan ke kepala. Nah, semua badan disapukan, dikasaikan ke semua badan kita. Tangan yang ditiup tadi itu benteng kita dari gangguan yang kada baik. Ada mata-mata jahat terkadang. Ini kada bermaksud pang mata jahat tuh hendak memacami, tapi karena pandangannya pandangan hasad, maka jadi penyakit ain. Atau memang orang sakit hati, ada orang yang kesal dengan kita, lalu orang itu imannya lemah, lalu inya gawi yang macam-macam, insya Allah kada kena sihir. Dan memang al-falaq, an-nas itu dalam riwayat memang Allah turunkan, memang saat itu Nabi pernah kena guna-guna, itu pernah. Dan itu hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan. Jadi ini hadis sahih. Walaupun sebagian ulama menolak, masa Nabi bisa kena. Tapi ujar ulama lain mengatakan bisa kena, cuma tidak sampai terganggu ruhani Nabi. Yang kena hanya fisik saja. Nabi biasanya setiap malam membaca itu, baca doa untuk minta perlindungan. Tapi setelah turun al-falaq, an-nas, Nabi ganti minta perlindungan melalui surah al-falaq dan an-nas. Nah, satu malam, satu hari, Nabi itu kan adil, bini banyak tapi adil. Nah, akhirnya Nabi itu rutin, malam pertama di sini, malam kedua di sini, malam ketiga di sini, putar, dan itu adil, rutin. Nah, satu saat Nabi itu bingung, ya Nabi, aku sudahkah di sini yuk? Yang mana kira-kira nih? Kalau orang wah ini sengaja memang bini anom dilawasi itu. Kalau Nabi adil, dan Nabi memang kayak macam bingung gitu. Nah, ini sudahkah belum kah di bini sini, ya bini mana? Jadi untuk menentukan malam ini pilihan di mana tuh bingung tuh. Nah, kayak ada yang mengganggu pikiran Nabi itu. Jadi kita mungkin kayak nanya, kayak apa pikiran, kayak camuk, kayak ada mengganggu gitu. Nah, ini di bini mana malam ini? Rupanya ujar Jibril, ikam diguna-guna orang Muhammad teh. Siapa yang tukang gawi bebinian? Makanya ada Pak Lampir kedada. Karena memang dari bahari yang harap tuh bebinian. Masalah guna-guna itu. Nah, di YouTube tuh yang hanyar tobat-tobat itu kan ada kisah viral bebinian juga. Makanya lalu siapa yang menggawi? Rupanya binian Yahudi, ngarannya Labid. Binian Yahudi ini mengguna-guna Nabi pakai media juga. Apa medianya? Medianya itu sisir yang giginya tuh patah. Makanya jangan dibuang sembarangan, namun sisir patah buang-buang kena kan ada orang.
Itu yang diambil dan disuruhnya kekanakan. Coba kamu ambil pang yang bekas sisir patah Nabi itu diambil dengan kekanakan. Nah rumah Nabi itu kan Siti Khadijah mungkin permainan kanakan mungkin di luar rumah tuh. Nah, akhirnya diambil, lalu diikatnya dengan pelepah kurma, jadi diikat dengan pelepah kurma, yang kayak lapat tuh nah diikat-ikatnya gitu. 11 kali ternyata inya mengikat itu. Lalu diikatnya dengan batu, lalu dimasukkannya ke dalam sumur. Sumur itu kalau kada hilap ngarannya sumur Darwan. Ya. Nah, ada juga masjidnya. Nah, dimasukkan di situ. Lalu ketika diberitahu di mana ujar Nabi, ujar Jibril di situ nah sumurnya. Maka disuruh Sayyidina Ali lawan kawan Sidin berdua disuruh mencari barang itu, dicari sampai ke dasar, ketemu memang Andak di bawah batu. Coba itu kalau kada tahu kayak apa mau ambil itu di bawah batu, dan banyunya pun habang. Lalu Allah turunkan 2 surah Al-Falaq dan An-Nas itu. Al-Falaq An-Nas itu kalau digabung ayatnya ada 11 sesuai dengan ikatan sihir itu. Lalu setiap dibuka satu ikatan Nabi baca satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas 5 ikatannya tuh satu-satu. Qul a'udzu birabbin nas 6, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 lah, 11 nya 11. Al-Falaq 5, An-Nas 6. Lepas ikatan itu lepas sihir itu. Makanya kan di antara ayatnya itu kan min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung dengan Engkau ya Allah dari tukang tiup di buhul-buhul. Nah kayak patung, nah kayak boneka-boneka halus, nah kayak patung-patung, nah diikat-ikat nih, ditiup-tiupnya, di mantra-mantrainya. Emang kayak itu juga caranya rupanya. Orang yang baca Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, lalu disapukannya ke badan, insya Allahnya jadi benteng. Dan itu dari amalan Nabi ya. Setiap hendak guring atau ketika wirid maghrib, wirid isya bagus dibaca. Lalu tidur hadap ke kiblat, berebah dia sebelah kanan. Wajtahid alla tastadbiral kiblah, bersungguhlah kamu jangan sampai kamu membelakangi kiblat, bahwa tidaklah kamu membelakangi kiblat. Wa idza qasata bittijaika al istirahah dunan naum fala ba'sa an tadji'a 'alal aisar. Tapi kalau kamu mau tidur aja, santai-santai aja, kada apa-apa hadap kiri. Tapi kalau emang mau tidur, usahakan hadap ke sebelah kanan. Wa fin naumi waqtil qailulati ma'unatun ala qiyamil lail fa'alaika bih. Dan di dalam tidur waktu qailulah itu membantu tahajud, untuk membantu ibadah malam, maka laksanakanlah kalau bisa. Jadi tidur terbaik itu memang tidur sebelum zuhur. Itu tidur terbaik kalau siang. Sedikit waktu yang kita gunakan itu sangat berkualitas. Dan ternyata bukan hanya itu kebiasaan Nabi, tapi dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Ternyata tidur yang berkualitas itu kalau siang sebelum zuhur, walau setengah jam. Tapi kembali lagi kalau kita kada begawi, kalau kita nak begawi, maajar ngalih juga berjualan, habis diangkut orang. Ya, tapi kalau bisa memungkinkan maka bagus tidur sebelum zuhur. Apa niatnya? Mengumpati Nabi
karena Nabi guringnya di situ, dan orang-orang alim memang guring di situ biasanya. Macam Abu Yasyarwani itu guring di situ, dan memang santri-santri di Hadramaut Darul Mustafa itu sebelum zuhur tiduran mereka, mengguru-gurunya guringan juga. Kenapa? Berkualitas. Dan ketika tidur di waktu itu malamnya pun bisa bangun tengah malam karena bersangu, karena sangunya tadi kualitas. Tapi apabila guring pagi ya mengoler, ya guring pagi tuh siangnya dia mengoler kita. Coba pian rasakan aja. Kadang kan bisa juga kebablasan Ramadan enggak tidur habis sembahyang subuh liut tuh seharian sama ada guring aja. Wahdar antana ma ba'da sholati subhi, hati-hati kamu tidur setelah sholat subuh. Fa innahu yamna'ur rizq, karena bahwasanya tidur setelah sholat subuh itu mencegah rezeki. Kalau orang Bahari itu menjelaskannya kada rumit macam ini, ujar orang Bahari, rezeki dipatuk ayam. Nah, karena ayam banyak di depan rumah, bangun pagi. Ternyata kenapa hubungannya tidur subuh dengan terhalang rezeki, apa nih hubungannya? Tapi yang jelas dalam hadis macam itu juga, jangan tidur sesudah subuh karena menyebabkan fakir. Ternyata diteliti juga dengan ilmu kedokteran, ini ujar bebuhannya. Kita ini kan ada sekolah di situ. Ternyata ada penyumbatan otak. Ketika kita pagi apalagi belum makan, penyempitan saraf otak. Akhirnya ya jika kita membungul. Ya, coba penamal lelet berpikir. Nah, kalau lelet berpikir itu ketika berusaha, berbisnis, nyata kalah terus dengan orang yang pintar. Berpikirnya cerdas. Nah, itu gara-garanya. Di antaranya tuh secara lahiriahnya, kalau memang kita kada percaya secara rohani, percayanya harus dengan yang fisik aja, nang logika logis saja, maka macam itu ternyata ujar kedokteran. Tapi seandainya tidak ada penjelasan dokter pun kita yakin. Kenapa? Karena itu Nabi namadahkan. Au ba'da sholatil asri, atau berhati-hati juga kamu tidur setelah sholat asar. Fa innahu yurisul junun, karena itu akan menyebabkan kegilaan. Kada waras guring habis asar. Itu cerita tuh masyhur. Ada orang kada percaya, masa guru jar guring habis asar itu menyebabkan gila. Oh, kalau kada percaya kamu amalkan aja peguruannya. Diamalkannya sampai 30 hari sebulan, sehat aja dedai, jadi gila. Taruh saja lagi, kada gila kegilaan. Taruh diamalkan, rupanya 30, 1, 2, 3 ada gila-gilanya. Pas ketika malam ke-40 itu, sore ke-40 itu nyata guringan sampai tengah habis maghrib. Teguringan sampai habis isya, bangun hendak tengah malam. Mungkin jam 11 tuh bangun nih ya. Kan keuyuhan siangnya main futsal kah, apakah siangnya begawi berat kah. Akhirnya teguringan ya. Lalu kok ada gila kadana, jadi sehat aja ya. Lalu ke rumah peguruannya, diketoknya. Siapa aja gurunya? Ini ulun, jadinya dibukanya. Apa kamu tengah malam ini? Kada papa ulun bepada aja, ulun kada gila. Jar pian kalau nya guring 40 habis asar gila. Jar gurunya kamu gila sudah ini. Bapak kamu ngotok ke rumah orang tengah malam untuk menyampaikan kalau aku kada gila, itu aja informasinya kada penting. Lalu mengotok ke rumah peguruan tengah malam, gila nih kamu sudah aja. Ini gilaan. Makanya terkadang sebagian tempat tuh ya hayyu qayyumnya panjang orang. Karena ya, tapi bebas saja Bang. Karena yang penting jangan keluar waktu. Kalau sebagian masjid Samarinda ada yang lakas. Ada nang kada pakai hayyu qayyum, itu mah ulun kalau pengajian. Busung-sung banar. Kenapa? Karena habis ajan sembahyang sunnah komat orang.
Ya ada juga nang lambat. Jadi lu bisa 5 menit sebelum ajan hanyar tulak sampai ke Gunung Manggah Pak, Gunung Lingai sana, Simpang 3 tuh pengajian masih sawat tuh sembahyang sunnah. Karena ya Hayyu ya Qayyum panjang ya. Ada juga yang lakas, terserah aja. Di Hadramaut ternyata panjang lagi. Para bayi datang, oh panjangnya orang di sini sudah mulai anyar semuanya. Ternyata ulun terbaca ada di kitab ngarian Tadzkirun Nas nang mengarang orang Hadramaut. Kenapa jarnya kami itu panjang? Nang ulama-ulama di sana itu biasanya panjang membaca wirid sebelum qomat itu karena menghindari guring habis subuh. Jadi habis sembahyang berzikir panjang, terbit matahari dah, ada lagi yang guringan. Tapi apabila lakas bersubuh, tuntung bewirid masih panjang lagi waktu, itu hanyut kadang. Aku berabah-rabah aja jar, main-main HP aja, ujung-ujungnya larut, jam 9 hanya bangun. Nah, tapi kalau memang berlambat atau ada pengajian sekalian, maka terbit matahari aman. Ya. Yang penting sudah terbit mata atau naik waktu duha. Jadi kurang lebih 1/4 jam lah atau setengah jam lah habis terbit matahari anak guring lagi. Cuma memang kurang bagus tidur pagi juga. Atau kamu tidur sebelum sholat isya, fa innahu yurisul araq, karena itu akan mewarisi al araq. Apa araq itu? Rasanya penyakit rasanya. Ada bawa kitab ini. Penyakit tidak dapat tidur, amnesia. Siapa yang tidur sebelum isya makanya kada karuan guring. Ya, kan besangu banyak. Ujung-ujungnya guringnya jam 3, orang subuhnya kada bersubuh. Ya. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'ya fahmadillah wa awwalihi bi khairin munasibin yakunu kadzalik wa awwilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awud billah minasyarr watful ala yasarika salasan wa ta'awwala ila jambikal akhar wala tuhaddits biha ahadan fa innaha la tadurruk wa idza qassa 'alaika ahadur ru'ya fala tu'awwilha lahu hatta yas'alu minhu dzalika aw tasta'dzinuhu fi. Kalau kamu bermimpi, ini masalah mimpi. Kalau kamu mimpi yang membahagiakan, mimpi indah, mimpi bahagia, maka bersyukurlah kepada Allah. Takwilkan mimpi itu dengan kebaikan yang cocok. Ada kitabnya. Ulun ada juga bisi kelebihan mimpi indah takonakan aja kena ulun cari iyanunya. Nang ada Tafsirul Ahlam. Karena kitabnya Tafsir Mimpi karya Ibnu Sirin. Ulama nang tahun 400 Hijrihan. Pokoknya ulama salaf. Itu Sirin menulis kitab tentang tafsir mimpi yang baik-baik. Yang kada baik itu tulis Sirin juga. Jadi apa? Cuma hiburan aja Pak, jangan terlalu dipercaya. Sama nang sama nih, kayak hitungan-hitungan nih aksara nang ngaran, nang nikah tanggal berapa. Silahkan aja mun hendak bercari yang baik, tapi jangan dipercaya benar kalau yang kada baiknya. Itu hiburan ulama sebenarnya. Ya, hiburan ulama. Cuma Imam Ghazali menentang itu. Nah, kalau mimpi baik, bersyukur kepada Allah lalu cari takwil yang baik yang sesuai ya. Tapi kalau mimpi itu yang membuat kamu buruk, yang menyakiti kamu, menakuti kamu, maka berta'awuzlah kepada Allah dari kejahatan, lalu berludahlah ke arah kiri 3 kali. Tapi lihat juga kalau bini samping kiri berapa, ini kada mesti berludah Pak, cuma kita tuh watful itu gitu aja nah, seolah-olah aja nang angin aja keluar 3 kali ke sebelah kiri.
Itu dianjurkan apabila mimpi buruk. Lalu wa tahawwalu ila jambi, lalu kamu berpindahlah ke tempat yang lain. Jangan di situ lagi, bergeser sedikit. Ya. Karena memang Nabi bisa juga pernah sekali kesiangan subuh, tapi Nabi ini bukan artinya kesiangan yang ada ininya, karena Nabi ini supaya menjadi hukum. Kalau Nabi kada pernah kesiangan, kayak apa kita nang kesiangan terus? Kada tahu cara kodok kayak apa, tapi karena Nabi itu pernah sekali, maka jadi hikmah buat hukum. Maka ketika Nabi bangun, Nabi mengkodok, maka wajiblah kita kodok. Itu hikmahnya. Tapi Nabi ketika bangun, Nabi suruh pindah, kita pindahan, jangan di wadah sini lagi guringan. Nah, karena banyak setonnya aja Nabi. Nah, artinya kalau mimpi buruk bergeser di sini. Nah ini penting, jangan kamu ceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun, jangan dikisahkan. Kalau mimpi baik silahkan kisahkan. Nah, mudahan diaminkan malaikat. Jadi kenyataan, mimpi tindihi emas. Ya, kalau emas Monas mati. Kalau mimpi indah ceritakan, mudahan jadi nyata. Tapi kalau mimpi buruk jangan dikisahkan. Diingati baik-baik ibu-ibu. Jadi kalau mimpi buruk jangan dikisahkan. Kalau mimpi dipatok ular tuh mimpi buruk, kami bahagia aja. Mimpi patok ular itu mimpi bahagia buat si laki, mimpi buruk buat si bini. Apa aja takwilnya? Laki dinaksir orang lagi. Kalau yang bujang mimpi dipatok ular berarti hendak dilamar. Dan mimpi yang baik itu memang waktunya baik juga biasanya, sebelum subuh biasanya. Dan kalau memang ada isyarat biasanya berulang-ulang, biasanya udah 2-3 kali mimpinya itu aja, maka waktunya bagus lagi. Nah itu insya Allah jadi kebaikan. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya, apabila ada yang berkisah cerita kepadamu tentang mimpinya, maka jangan coba-coba ikam takwilkan di sini. Ikam berarti ini nih, jangan membikin orang was-was kena. Jadi kalau ada orang memimpi cerita dengan kita, jangan pina peiyanya untuk menakwilkan di sini. Ya. Kecuali sampai dia tanya dengan kamu apa takwilnya atau minta izin, baru ceritakan. Oh ini ujar ulama, ini maknanya. Ya. Kalau patah gigi itu biasanya ada anak meninggal, ya. Di mana ambilannya itu? Ternyata Nabi itu sebelum Sayyidina Hamzah meninggal, isuk di perang Uhud, Nabi itu malamnya patah pedang itu. Mimpi patah pedang itu patah 3. Pas isuknya perang, ya ternyata meninggallah orang terdekat Nabi, singanya umat Islam waktu itu yang paling hebat dalam berperang, Sayyidina Hamzah, ya, meninggal. Maka ditakwilkan oleh ulama apabila patah, apapun yang patah, biasanya gigi, maka ada orang terdekat yang hendak meninggal. Cuma kada mesti gitu. Nah, cuma ini macam kayak isyarat, cuma kada mesti. Kalaunya anu jar, kalaunya ada burung apa, burung gagak kah, atau suara apa tuh yang neng gitu, nah itu kada ada hubungannya sebenarnya, kada ada hubungannya ya. Rancakainya berbunyi, kada ada yang mati gitu. Sekali berbunyi pas ada yang mati, nah iya jar. Nah, boleh ada hubungannya sebenarnya. Apabila memang itu bunyi ada yang meninggal, kebujuran aja, kebetulan aja. Wa idza akalta aw syarabta fabda bismillah. Kalau kamu makan, minum, maka mulailah dengan basmalah. Waqtim bilhamdillah, tutuplah dengan alhamdulillah. Wa kul wasyrab biyaminik.
makan minum dengan tangan kanan. Wa idza qadama ilaika ta'am, apabila kamu disurungi makanan, disodorkan makanan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa at'imna khairan minhu, dan berilah kami makan yang lebih baik daripada ini. Tapi kalau kamu diberi susu, faqul wazidna minhu, tambahkan lagi ya Allah. Fa innahu la syai'a khairun minhu, karena tidak ada yang lebih baik daripada minuman susu. Kama warada. Bismillah itu rasanya ulun bisa pernah juga sampaikan. Apabila orang itu masuk rumah, lalu dia itu minggu kemarin sampaikan, apabila orang itu masuk rumah ini kada bebacaan, maka syaitan mengatakan kepada kekawanannya, adraktumul mabit, kamu dapat tempat tinggal tidur. Apabila inya makan lagi lalu inya kada bebasmalah, maka ujar syaitan, adraktumul mabit wal asya, kamu dapat tempat tinggal dan makan malam. Maka orang yang kada bebacaan ketika masuk rumah, kada bersalam, makan kada bebacaan, maka inya guring dengan seton, inya makan dengan seton. Lalu yang namanya dengan seton tarutnya akhirnya kena laki bini berkelahi terus. Apa sebabnya? Barangkali karena inya terkumpul dengan, jadi panas saja rumah tuh, makanya rumah panas jarhau ya karena memang inya masuk kada bebacaan diumpati seton, inya makan kada bebacaan diumpati seton, akhirnya panas saya berkelahi terus saya. Mungkin saja itu penyebabnya. Tapi apabila inya mengatakan basmalah hendak makan, masuk rumah bebacaan, maka setan mengatakan kamu tidak punya tempat tinggal dan makan malam. Setan. Tapi apabila dua kalinya buka, lalunya datang lagi. Dengan membuang tulang itu nah, bekas iwak kah, bekas ayam kah, jangan kada membaca bismillah juga. Karena ujar Nabi itu pernah malam-malam itu berkesahan lawan sahabat, tiba-tiba Nabi itu berjauh, tiba-tiba hilang Nabi itu, kada berbulik lagi sampai tengah malam sampai ke subuh. Mana Nabi ini, kita nih kehilangan. Pas esok subuhnya hanya berdapat lawan Nabi, ujar Nabi, sahabat geger, mana Nabi lah kada bulik-bulik lagi di rumah mungkin ada juga. Ujar Nabi tadi malam aku tuh dibawai bebuhan jin tuh datang. Rupanya betakun masalah hukum-hukum, bagaimana cara sembahyang, pokoknya betakun hukum, minta belajar isi Al-Quran. Ku ajari ya Nabi, anak aku sempat betakun ya Nabi. Makanan buah nikamnya apa? Ujar jin ini, makanan kami itu tulang bekas manusia, kalau makanannya ternak kalian, bekas kotoran ternak kalian juga, itu makanannya. Makanya apabila tulang itu dibuang dengan seorang yang muslim, maka itu menjadi makanan secara gaib, inya berdaging lagi. Secara gaib inya berdaging lagi, itu menjadi makanan. Tapi apabila kita kada berbismillah membuangnya, maka bisa aja yang mengambil tuh jin kafir. Kita rancang buang makanan ini, tapi karena kita kada berbismillah, lalu ujung-ujungnya jadi sarang jin. Apabila kada berbismillah, maka nang mengumpuli ya jin yang kada baik. Maka perlu dengan bismillah membuang tulang-tulang, dan jangan terlalu lama menyimpan tulang di rumah juga lama, karena bahaya jadi sarang jin. Jadi ada kalau ini kisah terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani itu di antara karomahnya tulang yang dibuang menjadi hidup lagi. Sebenarnya dari alam gaib macam itu memang, cuma di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang gaib ini jadi nampak, maka hidup lagi.
Makanya Abu Yasharwani itu pernah juga memadahkan dengan peguruan, biasanya nang kesurupan, nang kesurupan, nang pedatuan, ya kayak salah, datu tuh kalau bisa masuk lagi bang sudah, kamu sudah mati, ruh tuh hilang sudah naik ke langit, dan dengan alamnya seorang kadang mungkin kembali lagi, orang mati kada ada kisah kembali lagi, tidak ada dalilnya. Cuma nang bisa merasuki, ada nang kayak Sarah Wijayanto apa kan nang di YouTube itu. Itu memang kenapa inya paham itu jin korinnya, karena setiap hadis mengatakan setiap orang itu lahir inya itu pasti diobati dengan jin. Apabila inya tuh ahli taat maka jinnya kada berkutik, apabila orang itu ahli maksiat maka jinnya semakin kuat. Itu yang mengendalikan inya, yang mewaswasinya biasanya. Nah ketika orang itu mati maka ini jin ini paham dengan kisah, karena inya menama darinya halus. Makanya terkadang aib orang kita tahu karena inya mau empati. Nang yang ada perjanjian itu yang setannya tuh kuat. Inya mengaji-ngaji kesugihan, akhirnya kan ahli maksiat berarti kalau. Nah ketika inya mati kuat, inya itu bisa menyerupai orang yang sudah mati, mati jadi hantu. Udah ada ceritanya. Memang itu jinnya nang menyerupai. Dan jinnya itu kuat karena nang berisi jasad ini memang orang nang lemah. Beda kalau orang itu kuat, zikirnya kuat, ibadahnya kuat, maka lemah, apabila mati selesai sudah. Itu anunya. Kemana tadi kisahnya kita? Sampai mana tadi? Tulang. Batu bang diapakan tulangnya? Yang jelas jangan menyimpan tulang banyak-banyak. Nah kembali ke Sayyidul Qudri jela apa yang Abu Yasharwani tadi, ada kesurupan minta ayam hitam ya. Itu dia mau dituruti minta kambingnya, turuti ulang minta sapi, maka diantaranya ini ayam nabi, maka kita hayalkannya alam khayali. Apabila ia minta itu, tapi itu dengan kekuatan keyakinan kita menghayal itu dengan bujur-bujur gitu nih, dengan hakul yakin kita ikutin nih, kita hayalkan ini kita ikutin nih asal ayam, ini ayam nih, maka tuh jadi ayam bujur di alamnya, gitu nih. Itu yang madahkan peguruan itu madahkan itu. Jadi bila minta ayam dan ini minta kambing ya hayalkan aja. Nah karena apabila diberi ayamnya kena makan juga kalau ayamnya tetap baik, kita juga yang makan. Artinya kan dia mengambil hanya sekedar bayang-bayangnya aja, maka berikan juga bayang-bayangnya, gitu nah. Jadi gara-gara lah bahasanya nih, makan bismillah intinya, makan bismillah. Wa alaika bi ghusl yadaini qabla ta'am wa ba'da, dan cuci tangan sebelum makan sesudahnya. Wa bitasgiri luqmah, dan haluskanlah suapan. Jangan banyak-banyak mengambil. Wa tadqiqil mudgi, dan haluskanlah kunyahan. Wala tamudanna yadaka ila ta'am hatta tabtali ama fi famika. Jangan kamu ambil dulu makanan sebelum yang di mulut itu ditelan dulu. Wa kul min nawahil tus'ah, makanlah dari seputar tempat. Wala taqul min wasdiha. Nah ini penting, makanlah tuh dari pinggir, neng talam, neng kayak apa tuh di Magicom itu. Jangan ambil di tengah, ambil di pinggir. Ambil di tengah karingnya, jadi pinggirnya lagi beratan. Atau lauknya aja habis. Jangan di tengah. Apa alasannya? Fa innal barakata tanzilu alaih, karena barokah itu turun di tengah dulu, baru inya ke pinggir. Makanya kan orang yang sembahyang gitu juga tuh, nang paling pertama turun imam dituruni rahmat, baru nang di belakang baru inya menyebar kanan kiri gitu kan. Sama ternyata makanan itu berkahnya Allah turunkan di tengah di sini. Dari tengah itu hanya ke pinggir. Kalau di tengah tuh habis, ya merancu amin jadinya, camuh. Fa'amit
Wa idza saqatat luqmatuka, kalau jatuh suapan kamu, fa'amit ma biha, maka bersihkan dulu min adat dari kotoran, tumakul, kemudian makan. Ujar orang tua bahari belum 5 menit. Kalau ada makanan gugur masih bisa dibersihkan, bersihkan aja deh, baru makan. Jangan kamu tinggalkan untuk syaitan. Wal aqasaba'aka, dan jilatlah tangan-tangan kamu. Wal qas'ah ba'dal firaq, dan jilatlah tempat mangkuknya setelah selesai. Itu sunnah Nabi. Dan ada yang mengatakan siapa yang merasa jijik dengan demikian, maka ini berarti bertentangan dengan sunnah Nabi. Apalagi kalau sampai menghina, maka ujar Imam Ibnu Hajar dalam Qawatiul Islam, orang itu dihukumi murtad. Menghina, anak bodoh, makan dijilati tangan dulu, joroknya aja, lalu disambatinya. Nah, kada percayainya kalau itu Nabi menyuruh, maka ini murtad. Wa qul bisababah wal wusta wal ibham wa ini ihtajat ilal isti'anah bil baqiyah fi nahwil arus fala ba'sa. Ini adab makan ini penting sebenarnya. Ada doa dalam hadis itu, ada doa. Kadang kita bisa beracara, dan acara itu terkadang kita gelabakan, kenapa nasi kada cukup, makanya banyak ibu masak. Tapi apabila kada cukup kepepet, ada ulama mengatakan dalam hadis itu, ada di dalam dalil falihin, Allahumma zid fi hal barokah. Dan itu rancak kejadian di zaman Nabi. Nah, ada sahabat melihat Nabi itu kelapar. Kalau nggak ada ingat ngaran sahabat siapa nih, tapi Abu Ayyub Al Ansori atau Abu Musa Al Asy'ari, pokoknya orang Abu Musa Al Asy'ari rasanya, adakah makanan mamanya? Aku lihat Nabi itu lapar binanya. Ada, cuma cukup berdua bertiga aja kita makan, jangan banyak. Rupanya dipanggil Nabi ini, wahai Rasulullah, kita makanan di rumah ada makan, cuma kada bisa banyak karena apa, sedikit aja, anak kambing aja yang ada, kambing orang Arab itu. Tapi Nabi batu pada lawan sahabat, kanu itu diundang makan. Jadi ratusan orang, hampir ribuan orang nang begawi di perang Handak, perang apa itu semua dengar. Itulah kan ya, lalu sahabat dikutub-kutub. Dan Nabi jangan aku aja yang mengambil, aku aja yang mengaut ya Nabi, aku aja yang mengaut ya Nabi. Akhirnya cukup. Satu hari juga pernah gitu Abu Hurairah. Lalu ujar Abu Hurairah, kalau Nabi manggil yang lain kita minum susu ini kada cukup. Nabi tahu Abu Hurairah ini berkomentar dalam hati macam itu ya Nabi. Abu Hurairah ikap tukang surung. Padahal Abu Hurairah lapar benar sudah. Tapi itu tukang surung. Abu Hurairah ini berpadah dalam hadis itu, musia habis. Aku kada dapat. Jadi surung Abu Hurairah sorong lagi, Abu Hurairah sorong lagi. Ini susu ini tumpah terus nih. Sorong Nabi, sorongnya lagi ya Nabi. Sudahkah berataan? Sudah. Nah ya Nabi, kalau sudah berat hanya kita lagi ya Nabi. Lalu ikan berdahulu ya Nabi, ditumpahkan dengan Nabi. Habis segelas. Lagi kah? Lagi. Tambah lagi. Lagi kah? Lagi. Sampai berkali-kali kada habis-habis. Itu jar Abu Hurairah, itu rasanya mustahil itu cukup. Tapi karena itu di tangan Nabi cukup. Lalu Nabi makan minum terakhir. Nah itu tuan rumah terakhir biasanya. Ya, karena Nabi terakhir, ketika berataan semua habis hanya Nabi namakan. Ya, namun kita kan kita dulu. Amanakan dulu. Kadang Nabi kada gitu. Apa bacaannya? Dalam hadis saya katakan Allahumma zid fi hal barokah. Ya Allah, tambahkanlah keberkahan dalam ini. Maka insya Allah bahkan doa berkah. Sedikit menganyangkan. Dulu ada kejadian sejarah itu tercatat, ramai dikisahkan, dan masih ada keturunannya. Nang Habib di Tenggarong ada kelambu kuning. Kelambu kuning, Pangeran Noto Igomo, kan bin Yahya.
Sidin itu berisi keluarga dari keluarga Barokbah. Itu acara tapi kehabisan. Undangan masih banyak, nasi tinggal sedikit. Jadi Sidin dilukup dah bahasanya. Di jamah Sidin, wadah itu dibaca Sidin. Batu sudah bagikan tapi jangan dilihat nasinya. Jadi mangawat itu pakai tutup kain tapi kada dilihat. Akhirnya cukup yang banyak gitu padahal nih kada mungkin cukup. Iya, tapi kada disambat dalam cerita itu apa bacaan Sidin. Tapi yang kami lihat dalam hadis bacaannya Allahumma zid fi hal barokah. Hafalah pian lah. Ini biasanya punya pian mahapali karena diuji itu kan. Allahumma zid fi hal barokah. Allahumma zid fi hal barokah. Ila tambahi berkahnya ya Allah. Wa idza akalta ma'a ghairika, kalau kamu makan bersama orang lain, fakul mimma yalik illal fakihah, maka makanlah dari apa yang ada di dekat kamu dulu. Jangan sorong sana sorong sini, berdiam aja di yang ada di sekitar aja dulu. Kecuali memang buah-buahan, kalau yang ada silakan minta ambilkan orang jauh depan Pak. Wala taksurun nadhara ilal hadirina fi hali aklihim. Jangan kamu suka banyak-banyak memandangi orang-orang yang makan. Ya, makanya sebenarnya kalau dalam tradisi ulama-ulama kita makruh makan tuh mehelam. Cuma ya karena ini sudah tradisi, zaman dah berkembang akhirnya jadi biasa. Tapi kalau di kampung-kampung kan masih bisa dijaga. Makanya makruh. Hukum dasarnya makan di luar itu hukumnya makruh. Ada ulama mengatakan itu. Kenapa sebabnya? Karena apabila makan di luar fakir miskin melihat. Itu sebabnya, ilatnya di situ sebabnya. Tapi zaman sekarang ini udah di mana-mana gitu. Jangan banyak melihat orang makan. Wa tahadus ma'hum bima yunasibul hal. Jangan berbicaralah dengan mereka sesuai dengan keadaan. Ya, beramah tamah lah kita, berbasa-basi. Wala tatakallamu ta'amu fi makkah, tapi jangan berbicara kalau makanan di mulut kamu sambil mengunyah aja. Wa in ghalabaka busaka mukhat falwi bi ra'sika anhum. Kalau memang ikan pas lagi behingusan di sini atau lagi batukan bedahak, maka palingkanlah wajahmu, kepalamu dari mereka. Jangan di situ batuknya, jangan di situ hiut hingus. Habis orang kada selera makan lagi. Atau kamu pergi ke tempat yang lain. Jadi satu pelajaran yang lain itu dalam dijelaskan, jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi kalau makan dia banyak ada berpandir, makan sama-sama nih, tapi ini banyak ada basa-basinya. Kalau Nasrani pesah terus, ini tengah-tengah aja. Jadi bagus sambil makan, ini sesekali berpandiran sambil makan itu, gitu. Makanya Sidin, kamu bicara aja Sidin, berkisah aja dengan orang yang makan, tapi sesuaikan kisahnya Sidin, pintar-pintar berkisah. Nang dimakan daging, jangan banyak-banyak lah kolesterol, habis kada habis anunya orang, iya kan nambah. Wa idza akalta inda qaumin, kalau kamu makan bersama-sama orang banyak atau diundang orang, fa'atni alaihim wad'u lahum bi khair, maka pujilah mereka itu kemurahannya, kebaikannya, doakan dengan kebaikan. Wa qul ba'dal firagi minal akl, maka kamu ucapkanlah doa setelah selesai makan, alhamdulillah Allahumma kama at'amtani thayyiban wasta'milni shalihan. Ya Allah, sebagaimana engkau beri makan aku dengan makanan yang baik, maka buatlah aku ini bisa beramal yang baik juga. Karena biasanya kalau orang kekanyangan jadi koler, maka mudahan karena makan baik jadi baik juga amalannya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Faman qala dzalika, siapa yang mengatakan doa itu,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Makanya jangan kada ingat doa habis makan. Kalau nya kada hafal nang versi ini, versi yang kita biasanya alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ada ulama nang mengkiaskan apabila ikam selesai berhubungan badan, maka doanya pun doa setelah makan dan minum, karena itu lebih nikmat daripada makan dan minum. Kanyang jiwa rohani. Jadi habis selesai tuntung, kan doa mau berkumpul ada doanya, tapi doa setelah berkumpul baca doa setelah makan. Ada ulama madahkan macam itu. Wala tatakallaf al-idam likulli ta'am wala ta'ib ta'aman qad wa in kana radian. Jangan terlalu membebankan lauk bagi tiap makanan, artinya jangan terlalu cerewet. Ini nasihat buat kita nih. Aku pokoknya hendak nasi kuning malam, kemana mencari? Ke Lampung sana. Jauhnya hendak makan ke Lampung sana ya. Kalau kada nasi kuning kada makan. Jangan terlalu membebani dengan masalah lauk. Jangan juga kamu celak makanan. Jangan sesekali kamu celak makanan. Sekalipun memang itu tidak cocok dengan kamu. Wa in kana radian, sekalipun memang tidak layak, tidak baik. Ya, jangan dicela. Nabi kada pernah mencela makanan. Kalau Nabi kada suka, Nabi tinggalkan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Dan Nabi kada suka makan bawang mentah dengan makanan. Jadi dan makan berkah orang soleh adakah kira-kira? Kita yakin ada. Nah, dan itu dulu ada kisah ketika Nabi itu, ini terakhir, betul kita doa lagi. Nabi itu dulu ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, Nabi belum bisa rumah lagi, baru datang dari Mekah pindahan nih sekeluargaan. Di mana Nabi bermalam? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ya mungkin hari ini rumah Abu Ayyub itu dalam masjid sudah ini di Madinah, karena parak berhadapan atau di halaman. Lalu Nabi malam situ. Nah, Abu Ayyub ini setiap malam menyediakan makanan buat Nabi. Dan setelah Nabi makan, dibanyak itu makanan tuh. Sisanya bekas tangan Nabi dimakan dengan Abu Ayyub lawan istri. Dan kami sengaja mencari bekas tangan Nabi, di mana andakan tangan Nabi, di situ kami makan untuk mengambil berkah. Ujar Abu Ayyub. Nah, satu malam Nabi itu disurungi makanan, cuma kada memakan. Lalu sawananya Abu Ayyub ini, kenapa nih? Ada yang salah kah? Ada yang kada nyaman kah? Asa kada nyaman hati. Lalu akhirnya dia memberanikan diri, wahai Rasul, wahai Nabi, biasanya kami itu makan bekas sampean, di mana bekas tangan pian, di situ kami makan. Tapi ini makanan kada pian sentuh. Ya mungkin kenapa? Ada enak kah? Apakah gitu? Engkau ndak suka kah wahai Rasul? Ya Nabi, ndak. Aku ini, ya Nabi, adalah seseorang yang selalu berzikir. Aku seorang yang selalu bermunajat kepada Allah. Maka ketika aku makan yang bau macam bawang putih yang kada dimasak, kada mentah, maka aku kada suka ya Nabi. Kenapa? Karena malaikat kada parak dengan aku. Dan aku selalu berzikir, aku kada nyaman bermunajat dengan Allah dalam keadaan muntung berbau. Maka kada makan. Kalau ikan Nabi makan aja ikan. Kalau aku kada aja Nabi. Ya, bawang mentah. Nabi kada mau makan itu. Tapi boleh nggak kita makan? Tidak apa-apa. Buktinya Nabi bang, ikan makan aja Nabi. Cuma aku kada aja Nabi. Nah, ujar Abu Ayyub tadi, kami mengambil berkah pian, dan Nabi kada melarang itu. Ya, makanya bekas makanan orang soleh itu menjadi berkah biasanya. Ya. Mudah-mudahan dapat barokahnya berataan kita. Mudah-mudahan kau mengamalkan isi kitab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat berataan, mudahan berrezeki luas berataan, kawa bahaji berataan, kawa berumrah berataan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyya al-Fatihah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل العلم والعمل واجعلنا من عبادك الصالحين يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح والمنوح والرسوخ بالعلم واليقين وأنت خير الفاتحين اللهم استر عيوب معلمين ولا تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم